بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹا، ہماری ایکسرسائز چل رہی ہے 1.3، اس کا آج کا سوال نمبر 5، ویری امپورٹنٹ کوسچن۔ یہ ایگزام میں آنے کے اس کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ آئی تھنک اس ایگزام میں یہ سوال اٹکے گا جی، لگے گا انشاءاللہ تعالی۔ اچھا دیکھیں جی، وہ کہتے ہیں 2024 کے موسم گرما، سوال پہ غور کرنا ہے، میرے ساتھ ساتھ چلے، ذرا توجہ دینا ذرا۔ 2024 کے موسم گرما کے دوران لاہور میں موسم غیر معمولی طور پر گرم تھا۔ ٹی وی دی نیوز نے درجہ حرارت 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کی اطلاع دی۔ کلیئر؟ اب کلیہ انہوں نے بتا دیا کہ ایف برابر ہے 9/5 سی جمع 32 کا استعمال کرتے ہوئے درجہ حرارت کو فارن ہیٹ اسکیل میں معلوم کریں جی۔ لو جی، ہر چیز دے دی انہوں نے، غور کرنا ہے، بہت ہی آسان ترین سوال۔ درجہ حرارت سی برابر ہے 48 ڈگری سینٹی گریڈ، فارن ہائٹ ایف یہ معلوم کرنا ہے۔ فارمولا ایف برابر ہے 9/5 سی جمع 32۔ لو جی، بس اتنا سا کام ہے۔ اب کیا کریں، 9/5 ہے، یہ ضرب ہو رہا ہے، یہ 48 آ گیا، ضرب 48 جمع 32 آ گیا، اتنا سا کام کرنا ہے جی۔ لہٰذا اب کیا کریں، اب 48 کو 9 سے ضرب دیا تو 432 آ گیا، بٹے 5 جمع 32 آ گیا۔ اگلے اسٹیپ پہ آپ لوگ کیا کریں گے، سمپل سوال ہے جی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ 432 کو 5 پر تقسیم کریں، 432 کو 5 پر، یہ میں نے ساتھ ساتھ کر دیا، 432 کو 5 پر تقسیم کر دیا تو 86.4 یہ آ گیا، جمع 32 کر دیں، 86.4 میں 32 کو جمع کیا، یہ میں نے ساتھ کر دیا جی، یہ آ گیا 118.4۔ اب یہ سینٹی گریڈ نہیں ہے، اب یہ فارن ہائٹ ہو گیا جی، فارن ہیٹ کیونکہ حرارت کی بات ہو رہی ہے، فارن ہیٹ۔ کلیئر جی، یہ ہو گیا سوال۔ اب چلتے ہیں ہم اگلے سوال کی طرف جی۔ جی بھائی، یہ بہت امپورٹنٹ سوال آ گیا۔ اکثر نا جی اس جیسے سوالوں سے نا اسٹوڈنٹس بھی بھاگتے ہیں، ٹیچر بھی ذرا کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو بیٹا آپ نے گھبرانا نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے اس انداز میں سمجھاؤں گا جیسے مرضی ہو، نو ٹینشن۔ سوال پہ تھوڑی سی میں محنت کرنی ہے ذرا، ٹھیک ہے؟ اب سوال نہیں، جواب بن جائے گا۔ کہتے ہیں باپ اور بیٹے کی عمر کا مجموعہ 72 سال ہے، یہاں تک غور کر لیں جی۔ ایک ہماری چیز یہ ہوگی جی، باپ اور بیٹے کی عمر کا مجموعہ 72 سال، ٹھیک ہو گیا۔ 6 سال پہلے مائنڈ کے اندر سکیچ بناتے جائیں کہ 6 سال پہلے باپ کی عمر بیٹے سے 2 گنا تھی، یعنی کہ فار ایگزامپل کہتے 6 سال پہلے اگر بیٹے کی عمر 1 سال تھی تو باپ کی عمر بیٹے سے 2 گنا، یعنی کہ اس کی بیٹے کی عمر 1 سال تو باپ کی عمر 2 سال۔ اچھا، 6 سال پہلے بیٹے کی عمر کیا تھی، یہ معلوم کرنا، بیٹے کی عمر ہم نکالنے جی۔ اچھا اب کریں گے کیا جی، غور کرنا ہے ذرا۔ اب پہلے اسٹیٹمنٹ کے مطابق فرض کے باپ کی عمر x ہے، بیٹے کی عمر y، کلیئر؟ بشرطے سوال اس حصے کی بات کریں، باپ اور بیٹے کی عمر کا مجموعہ، یعنی کہ x جمع y برابر ہے 72 کے جی، x جمع y برابر 72، ایک ہماری کلیئر ہوگی۔ اب 6 سال پہلے سمپل سی بات ہے کہ 6 سال پہلے کی بات ہے، اس کا مطلب باپ کی عمر x ہے، اس میں سے ہم 6 سال نکالیں گے، ٹھیک ہے؟ 6 سال پہلے کی بات ہوگی، اور اس کی 2 گنا تھی، کتنی تھی؟ 2 گنا، یعنی کہ اگر باپ کی عمر x نفی 6 تھی تو x نفی، اس پہ محنت کر رہا ہوں میں، ذرا غور کیجیے گا۔ اگر باپ کی عمر 6 سال پہلے x نفی 6 تھی، ٹھیک ہے، تو بیٹے کی عمر کیا ہوگی؟ y نفی 6 ہو جائے گی، ٹھیک ہو گیا؟ اور یہ 2 ضرب جو ہے یہ 2 گنا ہو گیا اس کا، کلیئر؟ لہٰذا x نفی 6 برابر ہے، اس کو ضرب دیا 2y نفی 6 2 12، جیسے میں نے آپ کو سمجھایا تھا نا، یہ ہوگی بات۔ چلیں اب کیا کریں جی، اس کو ہم مساوات کی شکل میں تبدیل کرتے ہیں جی۔ کیسے ہوگا یہ دیکھیں، یہ آ گیا x،
ये जमा के 2 आए, इधर आकर माइनस के 2 आ गए, और ये नफ़ी का 6 उधर जाकर जमा का 6 हो गया। लिहाजा ये हो गया x नफ़ी 2y बराबर सॉरी -12 में से जमा के 6 निकालेंगे तो माइनस के 6 आ गए। ये हमारी दूसरी मुसावात होगी, सिंपल। अब इस पे गौर करें, पहली है x जमा वाई बराबर 72 के, दूसरी आ गई x माइनस 2y। लिहाजा x की जो एक जैसे सिंबल है, लिहाजा हम सिंपल लिखते हैं मुसावा नंबर 1 में से मुसावा नंबर 2 तफरीक करने से लिखेंगे x जमा वाई बराबर 72 और x नफ़ी 2y बराबर है -6 के। जब माइनस करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, नीचे हुए रकम की अलामतें तब्दील मुस्बत मनफी और मनफी मुस्बत हो जाती है। ये मुस्बत और मनफी था, ये कट गया, और ये भी मुस्बत, ये भी मुस्बत, मुस्बत अलामत मुस्बत शुरू में नहीं लिखी जाती। 2 और 1 जिसका नहीं होता उसके 1 होता है। अभी 2 और 1 3y बराबर है, ये भी जमा, ये भी जमा, इनको जमा किया तो 78 हो गया। अब 3y बराबर 78 क्या होगा, 3y बराबर 78। अब चूंकि हमने y की वैल्यू निकालनी है, ज़रा 3 इसके साथ ज़रब हो रहा है, ख़त्म करने के लिए तकसीम करेंगे तो इधर भी तकसीम करेंगे भाई, तो ये 3 से कट गया, y बच गया, और 78 को 78 को 3 पर डिवाइड किया तो 26 आ गया जी। ये हमारे पास एक चीज़ आ गई जी। ये हमने क्या फ़र्ज़ किया था, बेटे की उम्र वाई, लिहाजा बेटे की मौजूदा उम्र जो है वो 26 साल होगी जी। क्लियर होगी बात। अब आगे वो उसने बोला है कि जो मालूम करना था कि 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी। सिंपल सी बात है जी, ले 6 साल पहले बेटे की उम्र, वहाँ पर हमने फ़र्ज़ किया ना कि वाई नफ़ी 6, तो वाई हमारे पास क्या आ गया, 26 साल। ठीक है, लिहाजा हम लिख सकते हैं वाई नफ़ी 6, ये भी लिख सकते हैं, और यानी कि यूँ मैं लिख देता हूँ वाई -6, और वाई की वैल्यू क्या है, 26 है, लिहाजा 26 में 6 निकालेंगे तो कितना आ गया, 20। लो जी 20 साल जो उसका आंसर आ गया जी। इतना सा सवाल था जी। अब उम्मीद है कि आपको 100% इस तरह के सवालात के लिए उलझन नहीं, सिर्फ सवाल पे गौर करना है भाई, ठीक है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आपका राइट बनता है आप मुझे अप्रिशिएट करें, कमेंट्स के अंदर 100% बताएं कि सर आपका ये सवाल का मेथड, आपका तरीका हमें पसंद आया। पसंद आया फिर भी नहीं पसंद आया, बिल्कुल आप लिख दें जी आपका तरीका अच्छा नहीं है, चेंज करें, तो मैं इंशाल्लाह चेंज करूँगा जी। जी भाई, इसके बाद देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 7। मीरा ने एक खिलौना 1500 रुपये में ख़रीदा है और 1520 में फ़रोख्त कर दिया, इसका मुनाफा फ़ीसद क्या होगा। हमेशा अपने आप को सवाल पे फोकस क्या करें, सवाल के अंदर ही बेटा जवाब छुपा होता है, सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो की बात होती है। मैथ बड़ा मज़े का है, ये ऐसी चीज़ है, ये 75/75 नंबर दे सकता है, ठीक है, इसमें से एक नंबर भी कोई नहीं काट सकता, लिहाजा ये हीरो से ज़ीरो, ज़ीरो से हीरो बना सकता है। तवज्जो दीजिएगा, मज़ा आएगा ज़रा। चले मीरा ने एक खिलौना ख़रीदा है, यानी कि कीमतें ख़रीद जो है वो 1500 रुपये, कीमतें और 1520 में फ़रोख्त कर दिया, कीमतें फ़रोख्त बराबर है 1520। अब सिंपल गौर करें, अगर आप एक चीज़ 1500 की लेते हैं, 1520 में फ़रोख्त करते हैं, नफ़ा हुआ कि नुकसान हुआ, हाँ हाँ बिल्कुल भाई नफ़ा ही हुआ। सिंपल हम क्या करेंगे, नफ़ा कितना हुआ है ये भी मालूम कर, सिंपल सी बात है, 1520 की फ़रोख्त की है, 1500 में बेची है, लादा 1520 माइनस 1500, भाई 20 रुपये नफ़ा हो गया। क्लियर। अब हमने क्या मालूम, नफ़ा फ़ीसद, फ़ीसद का मतलब अगर 100 रुपए की चीज़ ली होती तो फिर कितना होता। अब उसका फार्मूला मैंने आपको पिछली क्लासेस के अंदर भी और पिछले लेक्चर्स के अंदर भी मैंने आपको बताया, वो नफ़ा फ़ीसद का फार्मूला ये होता है, आप कहीं भी हूँ यही फार्मूला अप्लाई कीजिए। नफ़ा फ़ीसद बराबर है नफ़ा बटे कीमतें ख़रीद ज़रब 100, नफ़ा बटे कीमतें ख़रीद ज़रब 100, नफ़ा कितना है 20, कीमतें ख़रीद 1500 ज़रब ये 100% वाला, बाय ब्रैकेट लगाएं, ये बाय फ़ीसद की अलामत आ गई। अब सिंपल क्या करें, आसान सा है, 100 को 20 से ज़रब देकर 1500 पर तकसीम कर दे, जवाब फिर भी ठीक है, नहीं 2 0 से 2 0 कट गई, बाकी बच गया 20/15। लो जी 15 को 20 पर तकसीम करें, 1.33%, लिहाजा 1.33% आपका जवाब आ गया। तो बेटा ये थी आज की वीडियो, आपकी ये सवालात। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए जी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए।
ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا جی. اللہ حافظ.